2021. Subject spoken English. Day 6. Today's topic is sentence. Now you want to know what is sentence. Now letters. A name of specific sound is called a letter. वर्ण ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये. अ नेम ऑफ स्पेसिफिक साऊंड. आपण जे उच्चार करतो त्या ध्वनींना एक नाव दिलेलं आहे, त्याला वर्ण म्हणतात किंवा इंग्रजीमध्ये लेटर असं म्हणतात. दॅट इज अ लेटर, अ नेम ऑफ स्पेसिफिक साऊंड. एक्झाम्पल्स: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. From A to Z, these 26 letters are there. These are the letters. Now, word. What is the word? A group of letters which has a meaning is known as word. अक्षरांचा असा समूह ज्यातून काहीतरी अर्थबोध होतो, अशा समूहाला आम्ही शब्द असं म्हणतो. ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हॅज अ मीनिंग इज नोन ॲज वर्ड. एक्झाम्पल्स: मँगो, ऍपल, ईट, एट, टी. पण एक कंसामध्ये मी शब्द दिलेला आहे. आता तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवरती पहा. MANGO, mango, it's a meaningful word. APPLE, apple, it's also a meaningful word. EAT, eat, it is also a meaningful word. ATE, it is a past word of the eat, that is also meaningful. TEAT, it is also meaningful. But if I change the place of these three alphabets, TAE, this word is not a meaningful. It's a group of letters, but not of meaningful. That's why I written in the bracket. That is not a word. आपल्याला दिलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये मँगो, ऍपल, ईट, ए, टी हे सर्व शब्द आहेत, पण कंसात लिहिलेलं TAE या शब्दाचा कुठलाही अर्थ निघत नाही, म्हणून तो शब्द होऊ शकत नाही. Now sentence. A group of words which has a meaning known as sentence. शब्दांचा असा समूह ज्यातून काहीतरी अर्थबोध होतो, त्यास आपण वाक्य असं म्हणतो. याचे उदाहरण पाहू आपण. एक्झाम्पल वाचा. This is a pen. This is a pen. Okay. Second example, read it. Who read? This is not pen. This is not a pen. Okay. Third one. What is this? Is this a pen? Okay. Fifth, who reads? Look at me. Look at me. You give me your pen. Seventh. Congratulations. Congratulations. Okay. Eighth. How beautiful is the red? Is there a difference between these 8 sentences or they are common? आता बघा, या 8ही वाक्यामध्ये फरक कसा दिसतो. पहिल्या वाक्यामध्ये दिस इज अ पेन आहे, दुसरं वाक्य दिस इज नॉट अ पेन. मी या दोन वाक्याला एकच बॅकग्राऊंड कलर जो आहे तो एकसारखा दिलाय. थर्ड अँड फोर्थ सेम. व्हॉट इज दिस? इज दिस अ पेन? फिफ्थ अँड सिक्स्थ, लुक ॲट मी, प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. Seventh and eighth, congratulations, how beautiful is the red? These 8 sentences are different, but if we think about the background color, they are same. It means first 2 sentences and second 2 sentences and third second and fourth 2 sentences. These are divided in 4 categories that are called 4 type of sentences. First 2 sentences, this is a pen, this is not a pen. These are the assertive sentence.
Third and fourth, these are the questions that is known as interrogative sentence. Fifth and sixth, look at me, please give me your pen. That are the imperative sentence. Seventh, congratulations and how beautiful is the rain. Seventh and eighth, these are the exclamatory sentence. These are the four types of sentences that only I written in the form of that. Types of sentence. How many types of sentences? There are four types of sentences. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Imperative, interrogative. Pronounce it properly. These are the four types of sentences. वाक्याचे एकूण 4 प्रकार पडत असतात. आता हा वाक्याचा प्रकार का शिकायचा आहे? Whenever and whatever we are going to speak, you want to know what should I speak here, whether a question, whether a statement, whether exclamation or the imperation, command or request. What is going on here? If I am going to speak, मी जर बोलत असेल तर इथं मला नुसतं विधान करायचं आहे का मला इथं प्रश्न विचारायचा आहे का मला एखादी रिक्वेस्ट करायची आहे का कमांड म्हणजे आज्ञा द्यायची आहे, हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. म्हणून हा प्रकार आपल्याला लक्षात घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता आपण याच्याबद्दल डिटेल मध्ये पाहूया थोडस. असर्टिव्ह सेंटेन्स, स्टेटमेंट और असर्शन, ज्यामध्ये विधान केलेलं असतं त्याला विधानार्थी वाक्य असं म्हणतात. हा मराठीमध्ये याला विधानार्थी वाक्य म्हणतात. विधान करणे म्हणजे काय? काहीतरी सांगणे, स्टेटमेंट किंवा असेसमेंट. आता आपण असर्टिव्ह त्याला म्हणतो ते आपण पाहिलेलं आहे. त्याचे उदाहरण पाहू. आय राईट अ लेटर, दे वेर प्लेइंग, आय डोंट नो, ही हॅज नो ब्रदर. These four are the examples of assertive sentence. Not only these four, again more are there, but I given here only these four letters. विधानार्थी वाक्य म्हणजे ज्यामध्ये विधान केलेलं असतं त्याला आपण विधानार्थी वाक्य असं म्हणतो. विधान करणे म्हणजे काहीतरी सांगणे. त्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये लिहिलेले आहे. अ सेंटेन्स इन विच अ स्टेटमेंट और एन असर्शन has given is known as assertive sentence. Two things must be there. First, there may be a subject first, and at last there may be a full stop. Only not full stop. आता नुसतं फुल स्टॉप शेवटी येतो म्हणून जर आपण त्याला असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणलं तर जमत नाही. कारण ते पुन्हा मी पुढच्या वेळेस सांगतो. सुरुवातीला जो करता येतो, इथं पहिल्या वाक्यात आय आहे, दुसऱ्या वाक्यामध्ये दे आहे, तिसऱ्या वाक्यात परत आय आहे, चौथ्या वाक्यामध्ये ही आहे. वाक्याची सुरुवाती कर्त्याने होत असते, त्याला सब्जेक्ट असं म्हणतो, आणि वाक्याच्या शेवटी पूर्णविराम येतो, याला आपण विधानार्थी वाक्य असं म्हणतो. तर 2 स्टेटमेंट कंपल्सरी आहेत या. एक कर्त्याने सुरुवात, शेवटला फुल स्टॉप. या 2 जर गोष्टी माहित असतील तरच म्हणायचं हे असर्टिव्ह आहे, अन्यथा नाही. आता परत या असर्टिव्ह सेंटेन्स मध्ये 2 प्रकार पडतात. मी दिलेल्या 4 वाक्यामध्ये तुम्ही पहिले 2 वाक्य वाचा आणि दुसरे 2 वाक्य वाचा. पहिल्या 2 वाक्यामध्ये आय राईट अ लेटर and they were playing. Third sentence and fourth sentence here, I don't know, he has no brother. In the third and fourth, there is a not or no. It means there is a -3. Third and fourth sentence is a negative, and first and second sentence is a affirmative. होकारार्थी आणि नकारार्थी. एखादं केलेलं विधान हे होकारार्थी असू शकतं, एखादं केलेलं विधान हे नकारार्थी सुद्धा असू शकतं. म्हणजेच असर्टिव्ह सेंटेन्सचे 2 प्रकार पडतात, एक अफर्मेटिव्ह आणि दुसरं निगेटिव्ह. पहिले 2 वाक्य दिलेले एक्झाम्पल मधले हे अफर्मेटिव्हचे आहेत आणि दुसरे 2 वाक्य हे निगेटिव्हचे आहेत. अफर्मेटिव्ह मीन्स होकारार्थी, निगेटिव्ह मीन्स नकारार्थी. नेक्स्ट, interrogative sentence. A sentence in which has question is known as interrogative sentence. म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये प्रश्न विचारलेलं असतं अशा वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य असं म्हणतात. ओके, याची ती उदाहरणं आहेत, एक्झाम्पल्स. व्हॉट इज युअर नेम, हाऊ आर यू,
Is this a pen? May I come in, sir? All these are the questions, that is interrogative sentences. How we know? At the last there is a question mark. This is the main thing. And for the beginning, there may be a question word or modal auxiliary or helping verb. बघा, what is your name? या प्रश्नाची सुरुवात what ने झालेली आहे. It begins from the what. How are you? How is a question word. It begins from the how. Is this a pen? Is a helping verb. I am, is, are, was, were, shall, will, have, has, had, do, did, done, may, might, must, can, could, shall, should, will, would. All these are the helping verbs and modal auxiliaries. These questions starts from this. They are the yes/no type or verbal questions, and we start from the WH. They are the informative questions. पहिल्या दोन प्रश्नामध्ये व्हॉट इज युअर नेम म्हणत असताना इथं आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर माहितीच्या स्वरूपामध्ये द्यावं लागतं. दुसऱ्या प्रश्नाचंही उत्तर देत असताना हाऊ आर यू तेही माहितीच्या स्वरूपामध्ये द्यावं लागतं. पण तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना इज दिस अ पेन, इथं तुम्ही कुठलीही माहिती न देता येस किंवा नो अशा पद्धतीनं द्यायचंय. मे आय कम इन सर, इथं येस किंवा नो असंच उत्तर येत असतं. म्हणून पहिला आणि दुसरा प्रकार हा प्रश्न प्रकार वेगळा आहे आणि तिसरा आणि चौथा हाही प्रश्न प्रकार वेगळा आहे. पहिले दोन वाक्य हे पहिल्या प्रकारातले आहेत, त्याला म्हणतात इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन. WH टाइप म्हणजे काय, एकतर डब्ल्यू न सुरू होणाऱ्या प्रश्न शब्दापासून तयार होतो किंवा एच ने सुरू होणाऱ्या शब्दापासून तयार होतो. तिसरा आणि चौथा हा येस नो टाइप प्रश्न आहे, त्यालाच व्हर्बल क्वेश्चन किंवा येस नो टाइप क्वेश्चन असं म्हणतात. प्रश्नार्थी वाक्याचेही दोन प्रकार, एक इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन, दुसरं व्हर्बल क्वेश्चन किंवा WH टाइप क्वेश्चन आणि येस नो टाइप क्वेश्चन. व्हॉट, हू, व्हाय, व्हेन, वेअर, हुज, whom, which. These are the 8 words of W's. How many, how much, how long, how far. These are the 5 words of H. Which begins from the W or H. These are the WH type question. And regarding these questions answer, we want information. That is called informative questions. या 13 पासूनच इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन तयार होतो. कुठलाही प्रश्न घ्या तुम्ही, आणि हे आपल्याला रोज उपयोगात येणारे शब्द आहेत. हे तुम्हाला पाठ असलं पाहिजे. या प्रत्येकापासून एक एक शब्द, एक एक प्रश्न तुम्हाला तयार करता आला पाहिजे. व्हॉट इज युअर नेम, व्हॉट इज युअर फादर्स नेम, व्हॉट इज युअर मदर्स नेम, व्हॉट इज युअर, तसं हु इज क्राईंग, हु इज प्लेइंग, हु इज रीडिंग, हु इज गोइंग, हु इज कमिंग, हु इज सीइंग. आता हे सगळे वाय आर यू क्राईंग, वाय आर यू रायटिंग, वाय आर यू लर्निंग, वाय आर, एका पासून तुम्हाला 100 प्रश्न तयार करता येतात. ओनली इट इज डिपेंड अपॉन यू. तुमच्याकडे जिद्द किती आहे आणि तुम्ही किती काम करता त्याच्यावर तुमचं यश डिपेंड आहे. म्हणून तयारी करा, असे क्वेश्चन वर्ड्स तयार करा, म्हणजेच WH टाइप क्वेश्चन आणि येस नो टाइप क्वेश्चन या दोन्ही प्रकार तुम्हाला पाठ होऊन जातात आणि माहित होऊन जातात. परत एकदा सांगतो, येस नो इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये 2 प्रकार येतात, एक WH टाइप क्वेश्चन और इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन आणि एक व्हर्बल क्वेश्चन और येस नो टाइप क्वेश्चन. इन्फॉर्मेटिव्ह क्वेश्चन मध्ये WH टाइप मध्ये हे 13 शब्द आहेत. या 13 पासून आपण पुढचे शब्द घेऊ शकतो. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. Who reads? Janvi. Yes, sir. Read it. A sentence in which has the format of request is known as imperative sentence. Example: 1. Sit down. 2. Don't talk. 3. Look at me. 4. Please give me a book. Okay. Now see here. Imperative sentence. Imperative sentence म्हणजे काय, मराठीमध्ये काय म्हणतात त्याला? Who says?
Shreya, do you know? Yes, Dhanushree. Imperative sentence ला मराठीत काय म्हणतात? Sir, I don't know. धनश्री सांगू शकतेस? हा, Yes. सर मला माहित नाही पण ओके, त्याचा हँड रेज होता बेटा, बोलो. तन्मय बोल. आज्ञापूर्वक वाक्य. हा, आज्ञार्थी वाक्य. आता एक लक्षात ठेवा, चारही प्रकारामध्ये विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य. तिसरा प्रकार काय आहे? आज्ञार्थी वाक्य. Imperative sentence. A sentence in which has a command or a request. ज्यामध्ये एकतर आज्ञा दिलेली असेल किंवा विनंती केलेली असेल, अशा वाक्यांना आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतात. वाक्याच्या प्रकारामध्ये आज्ञा हा शब्द आहे, पण स्टेटमेंट मध्ये जे दिलेले आहे ते कमांड अँड रिक्वेस्ट आहे. दोन्ही आज्ञाच असतात. बघा, मी माझ्या मुलाला आज्ञा देतो, पाणी आण रे, तो आणतो, ती माझी आज्ञा आहे. पण माझा मुलगा सुद्धा मला आज्ञा देतो, पण ती रिक्वेस्ट स्वरूपात देतो. पप्पा मला आंबे आणा जे खायला. त्यांनी मला रिक्वेस्ट स्वरूपात दिलेली आज्ञा आहे. की थोडक्यामध्ये मोठा साहेब छोट्यांना आज्ञा देतो आणि छोटा साहेब मोठ्या साहेबांना रिक्वेस्ट करत असतो. दोन्ही आज्ञाच असतात, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस असतात. पण एकात प्लीज लावलेलं असतं, रिक्वेस्ट लावलेली असते, एकामध्ये रिक्वेस्ट नसते. स्टँड अप ऑल ऑफ यू. गुरुजी आपल्याला वर्गात सांगतात स्टँड अप. आपण उभे राहिलो, आपण त्यांना म्हणतो का स्टँड अप म्हणून? उभा राहा म्हणायचंय, पण आपण प्लीज लावतो. सर प्लीज यू स्टँड अप, आय वॉन्ट दिस चेअर. मी तिथे रिक्वेस्ट केलेलं वाक्य तेच होतं, स्टँड अप, पण मी प्लीज लावलेलं. दोन्ही मध्ये, कमांड आणि रिक्वेस्ट मध्ये, दोन्ही आज्ञार्थीच वाक्य असतात. हे दोन आपल्याला पुढे पाहिल्यानंतर एक्झाम्पल मध्ये लक्षात आला असेल. सिट डाऊन, डोंट टॉक, लुक ॲट मी, प्लीज गिव्ह मी बुक. सिट डाऊन, डोंट टॉक, लुक ॲट मी, प्लीज गिव्ह मी अ बुक. आता या पंक्च्युएशन मध्ये लास्टला फुल स्टॉप येतो, म्हणून आपण याला केवळ इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स म्हणता येत नाही किंवा केवळ आज्ञार्थी वाक्य म्हणता येत नाही. आता आपण याच्या सुरुवातीला जाऊ. या वाक्याची सुरुवात कशाने होते? सिट. सिट, SIT. सिट म्हणजे काय? बसा, जागा. SIT, सिट म्हणजे बसणे. क्रियापद आहे. मी तुम्हाला क्रियापद शिकवलेले आहेत. डोंट टॉक, नॉट टॉक. नॉट हे नेगेटिव्ह वाक्य आहे. डू नॉट टॉक. डू नॉट हे, डू हे सहाय्यकारी क्रियापद आहे, नॉट आहे, त्याला सोडून टाका. टॉक, बोला आणि बोलू नका, म्हणजे टॉक हे सुद्धा क्रियापद आहे. थर्ड, लुक ॲट मी. LOOK, लुक. लुक म्हणजे काय? पाहणे. क्रियापद आहे. फोर्थ मध्ये प्लीज गिव्ह मी अ बुक. प्लीज बाजूला काढा, PLEASE, प्लीज बाजूला काढा. आता वाक्याची सुरुवात सांगा. गिव्ह काय आहे? गिव्ह मी अ बुक. गिव्ह काय आहे? कमांड. कमांड घे. नाही, चूक. गिव्ह काय आहे? एका शब्दाबद्दल विचारतो मी. वर्ड. वर्ब. तुम्हाला पार्ट्स ऑफ स्पीच याच्यासाठी शिकवलंय. वारंवार मी पुढे जेव्हा जे जे विचारणार आहे त्याची उत्तरं तुमच्याकडून लगे पाहिजेत. एक बोला म्हणलं की दुसरंच बोलायचं नाही. या क्रियापदावरती मी एक पिरियड खतम केलाय, माहितीये मागलचा. एक पिरियड संपवला पूर्ण. का? त्याच्याबद्दल डिटेल तुम्हाला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक होतं. म्हणून सिट, टॉक, लुक, गिव्ह हे सगळे क्रियापद आहेत. जर रिक्वेस्ट असेल तर तिथं फक्त प्लीज वापरलं जातं सुरुवातीला, किंवा शेवटी सुद्धा वापरलं जातं. गिव्ह मी अ बुक प्लीज, किंवा प्लीज गिव्ह मी अ बुक. म्हणजे थोडक्यात इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये वाक्याची सुरुवात ही क्रियापदानं होते आणि वाक्याच्या शेवटी हे पूर्णविराम येतो. अशा वाक्यांना आज्ञार्थी वाक्य असं म्हणतात.
या वाक्यामध्ये कर्ता नसतो. आय, वी, ई, शी, इट, दे किंवा कुठलंही नाव यामध्ये नसतो. कर्ता आहे का यात? आता माझा प्रश्न आहे की या वाक्यात कर्ता का नसतो? कोण सांगतं? इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये कर्ता का नाही? धनश्री, जयदेव, सर तिथे एखाद्या दोघ जणच असू शकतात. कोण सांगते? मी. अभिनव, हा, दोघ जण असू शकतात म्हणजे काय? मला नेमकं सांग थोडस अजून. म्हणजे ना म्हणजे तुमच्या समोर मी असू शकतो, दुसरे विद्यार्थी नसू शकतात. मग कसं समजून कसं सांगायचं दुसऱ्याला? मला सिट डाऊन म्हणजे तुम्ही मला सांगितलं की ते मीच करणार, तिथे दुसरं कोणीच नाही म्हणून. मग त्या ठिकाणी मी आणि तू म्हणजे कोण? म्हणजे काय? मग कर्ता कोण असतो? त्या वाक्यातला कर्ता कोण असतो? ज्यांनी सांगितलंय त्याच्या विरुद्ध. म्हणजे कोण? सर आणि विद्यार्थी. प्रत्येक वाक्य हे सर आणि विद्यार्थ्यामध्येच होते का? नाही. मग सर आणि विद्यार्थी कसं म्हणताय? एक हिंट देतो तुम्हाला मी मुलांनो. मी तुम्हाला Singular काय काय आणि शिकवलं ते आठवा तुम्ही. बस दुसरं काही. सर या बाबतीत आज्ञा हा. केली असेल. हो रे, आज्ञा तर केलेली आहे, मी पण नाही म्हणलं. आता बघा मी थोडीशी हिंट देतो तुम्हाला मुलांनो. मोठी माणसं सिंगल 8 शब्द दिले होते. एका बाजूला 5, दुसऱ्या बाजूला 3. आता 8वा काय म्हणतो त्याला आपण? नंबरच्या नंतर घेतलेलं लेसन. बघा बरं जमते का? ऍड्रेस करा, सांगा कोणाला सांगता येते. यस विवेक. सर तुम्ही रिपीट करू शकता, मला आवाज येत नव्हता. नंबर प्लुरल नंबर. हा सिंगुलर प्लुरल. कोणते? त्याच्यामध्ये कोण होते? 8 जण कोण होते? यस यस. ओके ओके ओके. आता लिसन करा. चला ऐका. संपलं संपलं. आता ऐका. आता तुम्ही म्हणजे पूर्ण अजून परत वाचना गेलात, वारंवार लक्षात घ्या. मी वारंवार सांगतो, प्रत्येक गोष्ट तुम्ही बारकाईने अभ्यासा आणि बायहार्ट करा. सिट डाऊन, डोंट टॉक, लुक ॲट मी, प्लीज गिव्ह मी अ बुक, अशी जी वाक्य आहेत ही वाक्य सगळी समोरच्या व्यक्तीला बोलली जातात. These sentences are for the second person and that is you. दोन व्यक्ती असताना समोरच्यालाच आदेश केलं जातं, तो आहे यू. या प्रत्येक वाक्यामध्ये जो कर्ता आहे तो आहे यू. पण हे यू हिडन आहे, हे यू म्हटलं जात नाही. तू उठ, तू बस, तू जा, तू बंद कर, तू आण, असं नाही. फक्त बस, सिट डाऊन. कोणाला सांगितलं? समोरच्याला. तो एकटा असेल किंवा अनेक असतील. तू बस किंवा तुम्ही बसा, तू उठ किंवा तुम्ही उठा, तू उभा राहा किंवा तुम्ही उभा राहा, म्हणजे असं. फक्त यातला कर्ता जो असतो तो यू आहे, पण तो यू हिडन आहे आणि हे समोरच्याला सांगितलेले असतात आदेश, म्हणून यामध्ये यू लिहिलं जात नाही. हे लक्षात ठेवा. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेस आर फॉर द सेकंड पर्सन. कमांड्स आर रिक्वेस्ट. ओके, कॅन यू हिअर मी? ऐकत आहात ना मी काय सांगतो? समजलं का? हो सर. या वाक्यातला कर्ता कोण? यस सर. यू. पण तो हिडन असतो, तो यात लिहिला जात नाही. यामध्ये एक कमांड असतात आणि दुसरं रिक्वेस्ट असतात. स्लाइड शो. या वाक्यामध्ये पहिले दोन कमांड मध्ये येतात, 3 मध्ये, आणि जो शेवटचा वाक्य आहे चौथा
हो रिक्वेस्ट मध्ये आहे. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये कमांड आणि रिक्वेस्ट. घाम लावलाय सगळा. घाम पुसू Lord. पुसू लावलाय. Exclamatory sentence, a sentence in which has a sudden expressions is known as exclamatory sentences. आपण इंटरजेक्शन मध्ये शिकलेलो होतो पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये, की ज्यामध्ये अचानक उद्गार केलेले जे वाक्य असतात त्या ठिकाणी आपण ते वाक्य त्या पोझिशनलाच वापरतो. मी एक उदाहरण त्या दिवशी सांगितलेलं होतं. आपण रस्त्याने जात असताना जर समोरून साप आला तर आपण त्याला हॅलो म्हणून आपण त्याच्या काय हातात हात देत नाही. न सांगता आपल्याला भीती वाटते आणि भीतीपोटी जे शब्द आपल्या निघतं माया मेलोय किंवा बाप रे, तर असे जे शब्द आहेत ते तुमचे सडन एक्सप्रेशन्स आहेत. एखाद्यानं अभियश प्राप्त केला तर त्याला आपण लगेच कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणतो. when we receive our mobile or telephones, then we say hello. Now no one says you say hello, but we pronounce it that word on that position, or that is the sudden expressions. त्या पोझिशनला ते शब्द अचानकपणे जे उद्गारले जातात, जे वाक्य उद्गारले जातात, अशा सर्व वाक्यांना आपण उद्गारार्थी वाक्य असं म्हणतो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वेल डन माय सन. समजा निकाल लागला परीक्षेचा आणि परीक्षा घेऊन निकाल घेऊन आला आणि मुलानं सांगितलं मला मी वर्गात प्रथम आलेला आहे किंवा द्वितीय आलेला आहे किंवा मला चित्रकला स्पर्धेमध्ये माझं प्रथम पारितोषिक मिळालेलं आहे, तर त्याचे वडील किंवा त्याची आई त्याला सांगते वेल डन माय सन, खूप छान माझ्या मुला, शाबाश माझ्या मुला. हे जे वाक्य आहेत ते नको म्हणजे निघत असते. का आपले वडील लाकूड घेऊन मारतील का तू पहिला आलास चूक केलास म्हणून? पण ते शब्द वेल डन हा शब्द तिथंच निघतो. शाबाश, चांगली शाबासकी मिळवण्यासाठी चांगलं कार्य घडावं लागतं. असं कार्य आपल्याकडून घडलेलं असेल तरच ते मग मिळतं, अन्यथा नाही. म्हणून हे जे उद्गार आहेत ते अचानक उद्गार आहेत. चौथीमध्ये आपण अनेक उद्गार शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये शिकलेले आहेत. जेव्हा तानाजी मालुसरे मेला तेव्हा शिवाजी महाराजांना ही बातमी कळाली, तेव्हा त्यांनी एक उद्गार दिलं होतं, गड आला पण सिंह गेला. न सांगता केलेले हे उद्गार. सेंटेन्स इन विच हॅज अ सडन एक्सप्रेशन्स that is known as exclamatory sentence. Congratulations, well done my son, how beautiful is the rain. अशा अनेक वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार आपल्याला अभ्यासायला मिळतात आणि हे मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. हा प्रकार माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे. पुढे जायचं, स्लाइड शो. काय शिकलो सांगा मला आज? वाक्याचे 4 प्रकार. कोणकोणते? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, Exclamatory सेंटेन्स, सुरुवातीपासून सांगा. सेफ मस्ट. एक्सप्लेनेटरी सेंटेन्स. एक मिनिट हे बघा श्रेया थांब. हे पहिलं वाक्य सिरियली सुरुवातीला तन्मय तू बोल सुरुवातीला. Assertive sentence. Associative sentence. Assertive. What's the sound of that word? Imperative sentence. Assertive first, not assertive, not assertive. Okay, Aryan. Interrogative sentence. Not interrogative. take a screenshot of today's homework. Prepare some sentence of each type. Take a para from your English textbook and found out type of sentence. प्रत्येक वाक्यामध्ये जो प्रकार दिलेला आहे त्या प्रत्येकाचे वाक्य तयार करायला शिका आणि एक पॅरेग्राफ घ्या तुमच्या पुस्तकातला इंग्रजीच्या आणि त्या पॅरेग्राफ मधले एक एक वाक्य कोणत्या वाक्य प्रकारात येतो ते तुम्ही शोधा आणि त्याचा वाक्य प्रकार लिहा. जो सेकंड क्वेश्चन दिलेला आहे तो टेक अ पॅरा म्हणजे पॅरेग्राफ फ्रॉम युअर इंग्लिश टेक्स्ट बुक अँड फाइंड आउट टाइप ऑफ सेंटेन्स. एक पॅरेग्राफ घ्या त्याच्यामध्ये 8 ते 10 वाक्य असतात.
त्या 8 ते 10 वाक्यामध्ये पहिलं वाक्य कोणत्या प्रकारात येतं? इज इट असर्टिव्ह सेंटेन्स or interrogative or imperative or exclamatory? Then take a second. Is it a what? You classify that each Imperative and every sentence. sentence. Can you do this? Yes, Okay. sir. I do. Okay. Yes, sir. Have you I taken? can. Have you taken a screenshot of today's homework? घेतला sir. Yes, sir. Thank you.